بس وہ تو حاجی عثمان صاحب نے جو سوال پوچھا آپ نے تو جواب دے دیا جی جی لیکن آپ نے حالات کو دیکھ کر مارکیٹ کو دیکھ کر اس کی متعلق آپ نے جواب دے دیا جی جی لیکن میں اپنے تجربے سے ایک بات کروں پہلے تو ہونا اچھا یہ کہ آپ اس کو بھی ریکارڈ کر کے دونوں ایک ساتھ ملا کے تو پتہ چل جاتا تھا لیکن چلو وہ تو چلے گئے. میں پولٹری میں تقریباً 75 سے کام کر رہا ہوں. اس وقت کوئی مارکیٹ نہیں تھا, بریلر کا کوئی مارکیٹ نہیں تھا. ہم دن میں 2 3 4 بیڈ کسی طریقے سے گاہ کو حوالہ کر دیتے. آج مارکیٹ اس کا ایسے چینج ہو گیا ہے کہ وہ دیسی آپ کو نہیں ملا, سب بریلر کی بات چل رہی ہے. اور بریلر کے اندر جو نقصانات ہیں, میرے کئی مضامین پہلے میں نے پاکستان پولٹری ایسوسیشن شائع بھی ہوئے ہیں. آج کل دنیا میں سب سے زیادہ خرچہ میڈیسن پر ہوتے ہیں اور جو ماہرین ہے وہ ایک پروڈکٹ تیار کرتے ہیں بھئی یہ فلانا فلانا جو بیکٹیریا ہے اس کو ختم کرے گا, لیکن وہ 1 سال کے اندر ریزسٹنٹ پیدا کرتے ہیں. کیوں کہ فارمنگ میں جو کام بھی ہوتے ہیں سب غلط ہے اور سب سے زیادہ اینٹی بایوٹک بریلر کو لگاتے ہیں. اس کو آج ہم نے اینٹی بایوٹک لگا دیا اور وہ مر گیا, ذبح کیا, مارکیٹ میں جا کے بیچ دیا, ہم نے اپنے گھر لیا, خوشی سے وہی مرغی کھا رہے ہیں, بچوں کو کھلاتے ہیں. تو مارکیٹ میں وہ فیل ہو رہے, پتہ نہیں کس وجہ, اسی وجہ سے ہوتا ہے. میں اس کو پروف بھی دے سکتا ہوں. لیکن میرے عادل بھائی سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے ملاقات ہوا. پھر ریبٹ کے بارے میں جیسے ہم گپ لگایا, اس نے بولا کیا بات ہے. میں نے بولا بس میں صرف ایک نیوزی لینڈ ہے کہ اس کا مارکیٹ آئے گا اور یہ دکانوں میں چلیں گے. کتنے میں نے یہ پتہ نہیں چلتا ہے, سال میں ہوتے, 2 سال میں ہوتے, 10 سال میں ہوتے, لیکن مارکیٹ کو یہ آ کر مرغی نکلیں گے اور مرغی جگہ یہ پکڑیں گے. تو لیکن اس وقت یہ سوچ ہماری ذہن میں بھی, میں تو خیر سوچ رہا تھا کیونکہ میں ایک کام سے واقف ہوں. آج جو بریلر کا جو امپورٹڈ یعنی پیرنٹ فلاک جو ہے یہ باہر سے آتے ہیں, جو وہ ایک دیتے اس سے یہ بریلر نکل آتے ہیں نا, تو وہ آج کل 6,000 اور 8,000 اور 10,000 کا ایک مرغی آتے ہیں. تو وہی 10,000 کا آئے گا اور اس کا بچے ہم 20 روپے کے 30 روپے کے بیچیں گے, یہ کیسے ہوں گے؟ ایک ترتیب ہے نا, وہ ہم نے پہلے فالو کیا. مجھے پتا تھا, میں نے بولا اگر یہ مہنگا بھی ہے تو مارکیٹ میں یہ آئے گا. شاید اس وقت اس نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا. 1 سال کے بعد اس کا آنا یہاں پر ہوا. ہاں, تو اس نے ایگریمنٹ کا شروع کر دیا. جب ایگریمنٹ کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے میں کاغذ کے لحاظ سے میرے ایک دوسرا بھائی اس کا نام آیا, لیکن ہم دونوں اکٹھے آئے تھے. اس نے نام لکھوایا تو میں 2 نمبر پر آ گیا, وہ پہلے نمبر پہ گئے, وہ بھی اللہ کی طرف سے. تو جب ہم وہ مال لے رہے تھے تو سب لوگ یہ کیسا ہو گیا, یہ نہیں ہوتا ہے. میں نے بولا یہ مارکیٹ میں چلے گا. آج میں خود اس کا جو حاضر آدمی ہوں کہ میں خود اپنے مال لا کر جو ریٹ یہ مانگتے اس ریٹ پر میں دے رہا ہوں, اور یہ بھی خوش بھی ہوں, یہ نہیں کہ میں اس میں ناراض ہوں. اور آج صاحب آج آپ ریبٹ لے کے آئے ہیں اور یہ آپ کی پہلی بار ہے؟ دوسری بار. اور آج کتنے ریبٹ لے کے آئے ہیں؟ اگلے دفعہ میں نے تقریباً وہ کیری تھا, چھوٹی گاڑی تھی, تو میں نے 70-75 پیس تھے, 60-65 یا 70 تھے تقریباً ایسے ہی تھے. 77 تھے. اچھا, اور اب 129 پیس لے کر ہے سر, 129. لیکن یہ بھی گاڑی میں یہی آتا تھا کیونکہ ابھی تو انتظام ہے نہیں. جیسے آپ نے بات کیا, اس میں میں 2-3 آپ کو اور آپشن بھی بتاؤں گا کہ بھئی ایک ایسے گاڑی ہو کہ اس کے ایسے خانے بنے جیسے مرغی خانے بنے ہوئے اس کے لیے. تو اگر ایک بھی ہو تو وہ نیٹ کے ذریعے سے پورے پاکستان میں وہ سروس کر سکتا ہے. یہ بھی ایک چانس ہے اس میں. تو ہمارے گاڑی میں اتنا نہیں, 130 آدمی میرے ساتھ, تقریباً بچے جو ماں کے ساتھ ہے بچے, میں نے رات کو جیسے گنتی کی تقریباً 200 بچے بھی میرے پاس پڑے ہیں ماشاء اللہ. یار یہ بتاؤ, فیمل بھی نہ ہونے کی برابر یہ آتے ہیں. میں نے 4-5 اور ڈاکٹر صاحب ہم سے آپ کتنے ریبٹ لے کے گئے تھے اس میں ایگریمنٹ میں؟ یار 27-28 تھے, 30 ریبٹ تھے, 30 ریبٹ, اس میں بھی 1-2 آپ چھوڑ کے چلے گئے. وہ مرغی میں نے مرد نہ دے گا نا, تو اس وجہ سے وہ کم دیے تھے. لیکن اس کی وجہ سے یہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں نا تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. لیکن 4 دفعہ بچے دیے, 9 بچے, حساب 9 سے کم میرے بچے نہیں آئے. صرف 1-2-3 کا 2-3 تھی نہیں, کوئی پرابلم تھا اسی وجہ سے بدلے مت. اب بھی میرے موجود ہے. جمی میرے ساتھ گیا, جب اس نے دیکھے یہ بچے اس نے دیے, میں نے کتنے عرصے میں 1 مہینے کا, یار تو 100 کلو ہے. میں نے بولے ہے نا, یہ ڈیٹ آف برتھ میں نے لکھا ہے.
ये करंट निकाले, इसको वेट तो मैंने वेट किया, ये तो 4.5 किलो, ये क्या है माशाल्लाह। हाँ, तो ये नहीं कि वो हर कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इस बात पे आता हूँ। तो उसने रिमन खुद शुरू किया मेरे पास, जो मेरे और कहीं से आते, उसने बोले यार ये तो बहुत सस्ता दिए। मैंने सस्ता नहीं दिया है, इसके पहले बाद में खाएंगे। आओ, जिस वक्त यहाँ से हम माल उठाते थे, मैं अपने दोस्त को बताया, अगर अभी हम जिमी के पास जाते थे, हाथी दोस्त से बड़ा वजन हम देते तो हमें तो कमाते हैं 35 की दिया, वो तो बखुशी मुझसे 8,000 और 9,000 का ले रहे, तो क्यों नहीं देते? हमने नहीं दिया। आज मैंने माल लाए, कल मेरे पास एक आदमी कहते जितने माल दिए मुझे गिन के दे दो। आदिल जो पैसे देते मैं आपको उससे मुझसे ज्यादा ले लो, 50 रुपए ज्यादा ले लो, 100 रुपए ज्यादा ले लो। मैंने बोले नहीं। आदिल ने जिस वक्त मुझे दिया तो मैंने फलाना बंदा को बताया कि भाई ये उसने दिए, उसने कोई नुकसान किया, मैं नुकसान नहीं किया। अभी ये अफोर्ड कर सकते, नुकसान नहीं किया। अभी मैंने खुद जो है, मुझे पता है ये आगे कैसे देंगे, इसको उसके कितना प्रॉफिट है, लेकिन पहले उन्होंने आपने लगाया है। आज उसको ये कंडीशन है। मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह 1 साल बाद आप 1,000 मादियों का फार्म बनाए, वो चलेगा। हमारी पठानों के कॉल है कि भाई सर हो तो टोपी बहुत है, सर आया तो टोपी है। अगर हम सिर्फ टोपियों के पीछे चलेंगे, टोपी से क्या सर नहीं तो टोपी कहाँ रखेंगे? अभी मार्केट में कैसे आएंगे? जब चीज प्रेजेंट हो, मौजूद होना तो आएगा ना। अब मुर्गी ब्रेलर है नहीं, ये क्या बोलते हैं, रेबिट है नहीं। अगर रेबिट मार्केट में आ जाएगा तो उसके पास इंडिया से, बांग्लादेश से, कई मुल्कों से लोग वहां मिल रहे हैं, हम उधर से उसके एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट में अच्छे पैसे हैं, लेकिन कैसे सपोर्ट करेंगे? इधर 100 रेबिट मिलता है कंटेनर में, तो कम से कम आपको इतने बच्चे होना चाहिए। हम कहते हैं कि टोपी बनाने, टोपी छोड़ दो, सर हो तो टोपी आएंगे। ब्रेलर मौजूद हो, ये रेबिट मौजूद हो तो मार्केट चलेगी। ऐसे मार्केट नहीं चलेगी। ये मार्केट में जैसे अपने वो आपको देना पड़ेगा, भाई आप ये रख ले, पैसे आपको सेल करे, दुकानदार इसके लिए खुश होता है कि भाई सेल की बात पैसे नहीं हो तो खुश होते हैं। लेकिन पहले आपको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनेंगे तो तब मार्केट चलेगा। अब ने बोले मार्केट बनाओ, मार्केट कहाँ से बन जाते हैं? मार्केट के लिए सबसे पहले जो ना ये चीज होना जरूरी है। तो इसके लिए प्रोडक्ट की मौजूदगी इसकी मार्केट चलने के लिए जरूरी है। डॉक्टर साहब आपको इंटरप्ट किया। डॉक्टर साहब के कहने का मकसद है कि एक तो प्रोडक्ट मौजूद हो, अपने फिनिशिंग में मौजूद हो, और उसकी इतनी पैदावार हो कि मार्केट तक मुसलसल तरसील या सप्लाई मुमकिन हो। यानी कि आपने देखो कि जो हमारे प्यारे दोस्त थे माजी में, उन्होंने बट कढ़ाई सरगोदा उनके ब्रांच को मेरा ख्याल है उन्होंने दिए थे, रैबिट दिए थे, जो बाद में वो बहुत ज्यादा जो है कोशिश करते रहे कि यार हमें स्टॉक मिलता रहे, और लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हम नहीं दे सकते। वो बाद में उसके बाद जब दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार पहले हम आप हमारे साथ एग्रीमेंट करेंगे कि अगर आपने मुसलसल रैबिट नहीं दिए तो हम आपसे जुर्माना लेंगे। इट मीन्स के एक रेस्टोरेंट जिस तरह हमें कोई कॉल करता है ना, किसी रेस्टोरेंट से कॉल आती है तो हम उनसे पहला सवाल ये करते हैं कि यार आपकी डेली बेसिस पे कितनी रिक्वायरमेंट है। तो डेली बेसिस की कितनी रिक्वायरमेंट, जैसे कि अगर कोई कहता है कि यार डेली बेसिस पे हमें 30 kg चाहिए, 30 kg डेली बेसिस, इट मीन्स कि ये महीने का 900 kg हो गया, 900 kg हो गया, इट मीन ऑलमोस्ट अराउंड 1 टन। तो 1 टन आया मैं मंथली बेस पे दे सकता हूं, तो मैं पहले अपनी पैदावार को देखूंगा, अपनी कैपेसिटी को देखूंगा, उसकी बुनियाद पे फिर मैं फर्दर जो है उस कस्टमर को अपने साथ लेके चलूंगा। ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता कि आर्जी तौर पे मैं उनको रैबिट देता रहूं, वो कुछ रैबिट दे के उसके बाद अपना फार्म खाली करके हाथ खड़े कर दूं, ऐसे नहीं होगा, इस तरह पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट इज वाई फिल वक्त जो है ज्यादातर नए फार्मर्स की तरफ सप्लाई जा रही है। फार्मर की तरफ से जब वापस सप्लाई आएगी तो इंशाल्लाह वो प्रॉपर मार्केट की तरफ फिर मूव करेगी, मूव कर भी रही है, आप माशाल्लाह से लोग देख रहे हैं। लेकिन उसी लिहाज से जितनी पैदावार कम है उसी लिहाज से डिमांड भी कम है, और वक्त के साथ साथ डिमांड में इजाफा होगा इंशाल्लाह, तो साथ साथ पैदावार भी ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी साथ में लाजमी हम बताते हैं, जिस तरह ये पहले डिस्कशन में हमने बताया कि एक्सपोर्ट एक ऐसा वैलिड ऑप्शन है, एक ऐसा पोटेंशियल ऑप्शन है जिसमें एक फार्मर को इस तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता कि भाई स्टॉक तैयार हो गया और वो स्टॉक जो है वो कब मार्केट में सेल होगा, सारा का सारा एकदम से जल्दी निकल जाए।
एक फार्मर का इसमें फेवर होता है, इन्हीं के जिस तरह पहले हमने ट्रेनिंग वगैरह में बताया कि हर जानदार का एफसीआर का उम्र के साथ एक खास ताल्लुक होता है, यानी कि एक खास उम्र तक पहुंचने में उनका एफसीआर ज्यादा अच्छा होता है, जैसे कि कम खुराक के साथ ज्यादा अच्छा वजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि वो खाते तो ज्यादा है लेकिन उस लिहाज से उनकी जो ग्रोथ रेशियो है वो कम आती है, तो फार्मर के लिए फेवरेबल नहीं हो सकता वो। तो बहरहाल डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह से बड़े अच्छे तनाज़ुर में बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को भी गाइड किया और माशाल्लाह से इस वीडियो के मदद से बाकी जितने दोस्त हैं उनको भी काफी कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिला होगा। कुछ और सवाल है आपके ज़हन में तो कर ले। नहीं, सवाल तो कोई नहीं, माशाल्लाह बड़ा इन्होंने जबरदस्त डॉक्टर साहब ने क्लियर किया। जी जी मिला माशाल्लाह इनके बाद। इंशाल्लाह